بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو شاہد حسین کا سلام۔ شروع کرتے ہیں جی آج کا ویلاگ۔ آج کا ویلاگ ہے کرنٹ سچویشن جو ہے نا پولیٹکس کی پاکستان میں، اس کے بارے میں شروع کرتے ہیں ہم الیکشن 2013 سے۔ الیکشن ہوا 2013 میں۔ 2013 سے پہلے جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی۔ 2013 کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی۔ پی ٹی آئی نے بھی الیکشن لڑا۔ اس میں الیکشن کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا الیکشن جیت گئی۔ الیکشن جیتنے کے بعد عمران خان کو شک ہو گیا جی 4 حلقے اوپن کرنے ہیں۔ 4 حلقوں میں اس نے کہا کہ مجھے ڈاؤٹ ہے، یہی 4 حلقے آپ اوپن کر دیں تاکہ اس میں ری کاؤنٹنگ ہو سکے۔ لیکن اس وقت گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نے اس چیز سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم یہ حلقے اوپن نہیں کریں گے۔ وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب الیکشن کمیشن گئے، سپریم کورٹ آف پاکستان گئے، لیکن کسی نے نہیں سنی اس کی۔ پھر اس نے کیا کیا جناب، وقت گزرتا گیا 2014 میں آ کے اس نے دھرنے کا اعلان کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ نکل آئے جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے تھے۔ اس نے ڈی چوک آ کے اپنا پڑاؤ لگا لیا، بیٹھ گیا ڈی چوک پہ اور ایسا دھرنا دیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے اچھا اور سب سے لانگ 126 دن کا دھرنا اس نے دیا۔ اس کے بعد 126 دن کے بعد اے پی ایس میں آرمی پبلک اسکول پہ اٹیک ہوا۔ اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ دھرنا ختم کرنا پڑا۔ تو کیسز سے چلتے رہے، پیچھے والی باتیں ہیں لیکن ان کو چھیڑنا مناسب تو نہیں، لیکن ویلاگ بنا رہا ہوں تو لازمی ہے سننا پڑے گا، اس چیز کو دیکھنا پڑے گا۔ پیچھے عمران خان نے کیس کر دیے، کرپشن کیسز، جو پی ایم ایل این کے جو ہیڈ تھا نواز شریف کے اگینسٹ۔ وہ جو نواز شریف صاحب جو ہے نا جی آئی ٹی بنائی، جی آئی ٹی نے جناب انکوائری کی، اس میں آئی بی آئی ایس آئی سب کے جو ہے نا وہ تھے، ہیڈ تھے۔ انہوں نے انکوائری کی، انکوائری کر کے انہوں نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ وہ ہو گئے نااہل۔ اچھا، وہ نااہل ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی میں سے شاید خاقان عباسی کو، میرے خیال میں اس میں تقریباً 1 سال یا 1.5 سال رہتا تھا، خاقان عباسی صاحب کو جو ہے نا پرائم منسٹر بنا دیا پاکستان کا۔ خاقان عباسی صاحب آ گئے۔ جو باقی ٹائم بچا 1 سال 1.5 سال نئے الیکشن میں سے، وہ خاقان عباسی ہی تھے۔ تو اس میں ہر نئی آنے والی گورنمنٹ، جو بھی نئی گورنمنٹ ہر 5 سال بعد آتی ہے، ہر گورنمنٹ کہتی ہے کہ خزانہ خالی ہے، خزانہ خالی ہے، خزانہ خالی ہے، ہر کوئی اپنا رونا روتا ہے۔ اچھا، جب 2018 میں الیکشن ہوئے، اس الیکشن میں پی ٹی آئی جو ہے نا اکثریت میں آ گئی۔ انہوں نے جناب اپنی کولیشن گورنمنٹ بنائی، پنجاب میں بھی، وفاق میں بھی، کے پی کے میں بھی۔ اچھا، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ خزانہ خالی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ریزرو نہیں ہے پاکستان کو چلانے میں۔ اور آف کورس اس کا پہلا تجربہ تھا عمران خان صاحب کا۔ پہلے تو کہتا تھا کہ میرے پاس قابل ٹیم ہے، لیکن وہ جہاں تک دیکھا ہے کہ وہ اس چیز کو کور نہیں کر سکے۔ جس طرح سے مہنگائی بڑھی، جس طرح سے وہ کہتا رہا کہ ان چوروں کو یہ کروں گا، فلاں کروں گا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہو سکا اس کے حساب سے۔ تو کوئی پیسہ نہیں نکلوایا، مطلب بس اتنا کر دیا کہ 2014 کے دھرنے کے بعد جو ہے نا جو لوگوں میں سیاسی شعور آیا ہے، وہ بھی اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ خان صاحب کی بہت بڑی کامیابی ہے سیاسی شعور دینا بھی۔ میں اپنی بات کروں، مجھے بھی 2014 سے پہلے ایم پی اے جو تھا، ایم این اے تھا، صوبائی اسمبلی، نیشنل اسمبلی، پرائم منسٹر، کسی چیز کا پتہ بھی نہیں تھا، بالکل بھی۔ اس کے بعد آ کے مجھے سیاسی شعور پتہ چلا کہ واقعی یار کیا ہوتا ہے، کس طرح اپنا حق لینا ہوتا ہے،
अच्छाई और बुराई की किस तरह आपने तमीज़ करनी है, क्या ये वो सारा को निज़ाम मतलब। अच्छा, उस 2018 में गवर्नमेंट आ गई पीटीआई की, तजर्बा नहीं था, गवर्नमेंट बना ली, खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। किसी को असद उमर उस टाइम मेरे ख्याल में फिनांस मिनिस्टर बन गए, तजर्बा उसको भी नहीं था। ये करते करते मतलब कि वज़ीरों में तब्दीलियाँ होती रहीं, कोई इधर कोई उधर, कोई इधर, कोई एक जगह पे नहीं चलता था, कोई दूसरी जगह पे। इस तरह करते करते मतलब कि उस पीटीआई से कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हुई। डॉलर बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती गई, गरीब पिसता गया। वैसे तो हर ज़माने में गरीब ही पिसता है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे नून की है, चाहे पीपी की है, चाहे पीटीआई की है, गरीब ही पिसता है। मेरे ख्याल में दुनिया के हर कोने में यही होता है, जहाँ भी चले जाओ। अच्छा, तजर्बा नहीं था उनको, चलाते रहे, मुल्क को चलाते रहे। मतलब कि महंगाई 50% बढ़ गई, हर चीज़ अरूज को पहुंची, चाहे जो चीज़ें गरीब की थी, खाने पीने की। गरीब को तो नहीं पता होता कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, हमारा रिज़र्व कितना है। गरीब को इस चीज़ से क्या लेना देना। जो एक रेडी वाला है, एक रक्शे वाला है, उसको तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो ये चीज़ सोचेगा कि मुझे शाम को खाना मिलेगा या नहीं, मेरे बच्चों को खाना मिलेगा कि नहीं, अगर मेरे बच्चे बीमार होते हैं उनको अच्छी सेहत, अच्छी तालीम मिलती है कि नहीं, वो ये चीज़ सोचता है। उसको नहीं पता कि करंट अकाउंट डिफिसिट क्या है, फ़लाँ चीज़ क्या है, हमारे रिज़र्व कितने रह गए, आलमी महंगाई में क्या है, आलमी जो है ना उसमें क्या कहते हैं उसको, आलमी मंडी में तेल की कीमत क्या है, हम कितना दे रहे हैं, इसको गरीब से कोई लेना देना नहीं होता। वो चीज़ें जो उसकी पहुंच होती है ना, वो चीज़ सोचता है। अच्छा, दूसरी एक और बात, इसको गरीब आवाम को जो है ना, अगर खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी। खुदा ना करे, अल्लाह करे ऐसा ना हो, मेरे मुंह में खाक। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी कर गया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो नवाज़ शरीफ है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो जरदारी साहब हैं, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, चाहे कोई भी है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा सिर्फ़ और सिर्फ गरीब को पड़ेगा, सिर्फ गरीब को। क्योंकि जो अमीर हैं उनके एसेट्स, उनकी जायदादें, उनके अकाउंट सब बाहर पड़े हैं। पाकिस्तान में है सिर्फ गरीब है। अच्छा, 2018 में हम पीछे वाली बात पे आते हैं। 2018 में गवर्नमेंट बनाने के बाद गवर्नमेंट इनसे सही तरह चल नहीं सकी, महंगाई हुई, महंगाई दुगना हो गई, गरीब बेजार था उसमें जनाब। उसमें इन लोगों को फिर इकट्ठा किया, जिस बंदे ने इन सब को इकट्ठा किया, मेरे ख्याल में सभी को पता है, नाम लेना मुनासिब भी नहीं समझता, शायद अच्छी बात भी नहीं है। इनको एक एल्फी की तरह इकट्ठा किया एक बंदे ने, अल्लाह पाक उसको हिदायत दे, उसको सलामत रखे। ये एल्फी की तरह सब के सब इकट्ठे हो गए, 13-14 जमातें जो भी थी। मतलब इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम थी, उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी थी। मतलब इस तरह मिला के MQM थी। 13 पार्टियां मिला के इन्होंने जनाब महंगाई में को मार्च शुरू कर दिया। भाई महंगाई बहुत थी उस टाइम, डॉलर 178 पे था। कब था ये? तकरीबन 9 अप्रैल 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। 3-3.5 साल के बाद पीटीआई गवर्नमेंट के मतलब उसमें 178 पे डॉलर था, 149 पे पेट्रोल मिल रहा था, 148 या 150 पे जो है ना डीजल मिल रहा था, इस तरह। अच्छा, महंगाई मुकाऊ मार्च शुरू हुआ इनका, 13 पार्टियों का, सब ने इस्लामाबाद का रुख किया। अच्छा, इसी दौरान जनाब जिसको हम कहते हैं कि जे एक जरदारी सब पे बारी, सियासत के बेताज बादशाह, पता नहीं किन किन अल्फाज से जो है ना उनको नवाजा जाता है। इसके बाद जनाब वो कहते हैं कि क्या उसको बोलते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो अदम एतमाद की तहरीक, वो ले आएँ जी। क्योंकि अगर असम्बली में जो है ना उसको, पूरे पार्लियामान को अगर प्राइम मिनिस्टर पे एतमाद नहीं होगा तो सब ख़त्म हो जाएगा, गवर्नमेंट चली जाएगी, नई गवर्नमेंट आगे जाएगी। फिर इसके बाद जो है ना ये सब करने के बाद
नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, फिर इमरान खान ने अपना एक बयानिया बनाया कि जी साइफ़र आया है, बाहर से धमकियाँ मिल रही हैं। ये सच्चा था या बुरा था, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। जिस तरह हमें बताया गया, हमें दिखाया गया कि ये साइफ़र था, लहरा लहरा के जलसों में दिखाया गया कि जी ये धमकियाँ आ रही हैं। अगर वो धमकी थी तो हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको जो है ना ये तहकीकात करनी चाहिए। अच्छा, 9 अप्रैल 2022 को गवर्नमेंट बन गई जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बस बरसर इक़्तिदार आ गई। मतलब ये कि इस तरह की बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन एक मिसाल के तौर पर कर भी देता हूँ। शादी के बगैर बच्चा और इलेक्शन के बगैर गवर्नमेंट, ये खुद ही समझदार हैं आप लोग। उसके बाद उनकी भी कोलिशन गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने पार्टी बना ली थी अपनी, पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। तो उसमें से शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, कोई डिफेंस मिनिस्टर बन गया, कोई हेल्थ मिनिस्टर बन गया, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया। मतलब कि कुर्सी की भाग दौड़ में ना एक दूसरे से लड़ते रहे। पीटीआई की गवर्नमेंट थी पंजाब में, वो छीनी गई, नून लीग ने ले ली, फिर पीटीआई ने ली। मतलब कि इस तरह सब। इमरान खान ने जो बयाना बनाया साइफ़र का, ग़ुलामी नामंजूर, हकीकी आज़ादी, ये वो, मतलब कि ये पाकिस्तान में बहुत ही इसको तक़वियत मिली है। हर आदमी ने इसको जांचा है, हर आदमी ने इसको देखा है, और वो बंदा सुरखरू भी हुआ। 25 मई का वाक़या देख लो, जुलाई में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद अब भी इलेक्शन हुए हैं, तो उसका बयान अब बिका है इसमें, नो डाउट। क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं, 8 में से 6 सीटें वो ले गया, सूबाई की 3 में से 2 ले गया। ज़ाहिर बात है पीटीआई का बयानिया बिका, तो उसको आवाम जो है ना चाहती है। वो गरीबों की बात करता था, और कोई कहीं से कोई ऑडियो लीक होती है, कोई कहते जी ये सेहत कार्ड है, ये बंद करा दो, ऐसा कर दो, इसके पास ये है, फ़लाँ है, पता नहीं क्या क्या, अल्लाह इनको हिदायत दे। अच्छा जी, अब गवर्नमेंट आ गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। ये 9 अप्रैल 2022 की बात है। इनका फिनांस मिनिस्टर बन जाता है मुफ्ती इस्माइल साहब। अच्छा, महंगाई मुक़ावमत से शुरू होने वाला जो इनका सफ़र था, डेली हम मीडिया पे भी देखते थे कि जी बहुत महंगाई हो गई। वाकई महंगाई भी थी उस टाइम, गरीब पिस रहा था। तो जब से आए हैं हर चीज़ दुगनी चली गई, दुगनी। तजर्बाकार टीम थी, वो कह रहे कि हमारे पास तजर्बाकार टीम है, हम इस चीज़ को हैंडल करेंगे, मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था। अच्छा, उससे पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी ना, पीटीआई की गवर्नमेंट में जो मोडीज़ है ना, मोडीज़ ने कहा कि 10% चांसेस हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पीटीआई की गवर्नमेंट में। अभी जो मोडीज़ की जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि 81% चांसेस हैं पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर खुदा ना करे अगर मुल्क हमारा डिफ़ॉल्ट हो भी गया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, किसी को भी, सिवाय पाकिस्तान के गरीब आवाम के। जो दिहाड़ीदार है, जो रक्शे वाला है, जो रेडी वाला है, जो गरीब है, वो मर जाएगा। अमीर, उनके तो वैसे ही एसेट्स बाहर हैं, उनके बच्चे बाहर, खाना पीना रहना बाहर। अगर सर में भी दर्द हो तो बरतानिया से दवाई लेनी पड़ती है। ये तो पूछे बंदा किसी गाँव वाले से, अगर जब तक उसको बुखार आए हुए 3 दिन नहीं होते ना, तब तक वो दवाई लेने भी नहीं जाता। अच्छा जी, महंगाई डबल हो गई, मुफ्ता साहब आ गए, डॉलर 178 वाला 240 क्रॉस कर गया। तजर्बाकार टीम थी, कंट्रोल नहीं हो सका मेरे ख्याल में इनसे भी। अच्छा, उसके बाद जनाब ये अच्छा नहीं कर रहा। 2017 में इसाक डार साहब जो है ना, पाकिस्तान से चले गए थे लंदन। इनको उनके केसेस बने, अदालतों ने बुलाया, नहीं आया तो अदालत ने उनको मफरूर करार दे दिया कि इश्तिहारी है, क्योंकि अदालत बुलाए कोई ना आए तो वो इश्तिहारी करार पाता है। अच्छा, वो इश्तिहारी था जनाब, उनके ऊपर केसेस बने, और केसेस जो JIT बनी उसमें ISI, MI, IB सभी के लोग थे। वो जो JIT बनी डार साहब के ख़िलाफ़। अच्छा, अब डार साहब वापस तशरीफ़ ले आए, उनके कोई केसेस नहीं, उन पर अंतर कुछ भी नहीं। अब सवाल तो बनता है, क्योंकि जो JIT बनी थी उसमें ISI, IB, MI, मतलब कि हर एजेंसी के जो है ना हेड थे उस पर,
اس پہ عوام کا پیسہ بھی لگا، اس پہ خرچہ بھی آیا۔ اگر ڈار صاحب صاف تھے، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ کلیئر تھے، تو 5 سال کیوں بھاگے؟ اگر وہ قصوروار ہیں تو اب کیوں لگایا گیا؟ اس میں پیسہ جب انویسٹیگیشن ہوئی، تحقیقات ہوئیں، عوام کا پیسہ گیا اس میں، اور ظاہری بات ہے JIT ایسے تو نہیں بنی، سبھی اخراجات ہوتے ہیں اس پہ۔ ڈار صاحب مطلب کہ بالکل پاک صاف ہو گیا، بالکل کلیئر، کچھ بھی نہیں اس کے اوپر۔ تو ابھی آئے واپس، میرے خیال میں چند دن پہلے جو ہے نا ڈالر بھی نیچے آیا، 10-12 روپے نیچے آیا کنٹرول، اور پھر ڈار صاحب چلے گئے امریکہ، پھر ڈالر گیا اوپر۔ مطلب کہ اس طرح سے ابھی کشمکش وہی چل رہی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا دنیا کہیں بھی چلے جو نا غریب جو ہے نا پس جاتا ہے، غریب بندہ جو دہاڑی دار ہے۔ میں اس ٹائم جو ہے نا مزدوری کے سلسلے میں باہر والے ملک ہوں، میں تو افورڈ کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر میں 1000 بیچتا ہوں، اگر اتنا مہنگائی بھی ہوتی میں 1500 بیچ دوں گا، میں تو کنٹرول کر لوں گا اس چیز کو۔ لیکن جو پاکستان میں ہے، جو دہاڑی دار مزدور ہے، جس کا ایک دن نہیں لگتا، تو اس کے بچے، اس کا کھانا، اس کا پینا، سب یہ انہی چیزوں کو وہی سمجھتے ہیں۔ خان صاحب کو یا زرداری صاحب کو یا نواز شریف کو کیا پتہ کہ پیاز یا ٹماٹر یہ روزمرہ کی اشیاء ہیں، مہنگی ہیں، سستی ہیں، کیا ہیں۔ مطلب یہ تھی ان کی سچویشن ہر دور میں بھی۔ بس ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہاں ایک اور بات، سوری میں بھول گیا، یہ پاکستان واحد ملک ہے، ان 75 سالوں میں ایک بندے نے کھایا ہے، چپڑاسی سے لے کر پرائم منسٹر تک ہر بندے نے اس کو کھایا ہے، لیکن ابھی تک ختم نہیں ہوا یہ۔ اللہ پاک اس کو سلامت رکھے، اور یہ پاکستان ہم غریبوں کا پاکستان ہے، ہم نے ہی رہنا ہے اس میں، ہم غریبوں کا ہے۔ امیر لوگ کچھ بھی نہیں، جن کا کھانا پینا رہنا سب کچھ، دوائی، ان کے میڈیسن، ان کا علاج، ان کی ایوری تھنگ باہر ہونا، اس کو پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال میں آج کی عوام جو ہے نا اچھائی اور برائی میں سب جانتی ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے پاکستان کے لیے، کون بہتر ہے، کون نہیں ہے۔ تو میری اپیل ہے پاکستان کے طاقتور حلقے سے، جو متعلقہ ہمارے ادارے ہیں، خدا کے لیے ان کو سلیکٹ کیجئے جو پاکستان کے مفاد میں ہو، پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ہوں۔ اور دوسری میری سیاست دانوں سے ایک ریکویسٹ ہے، جب بھی گورنمنٹ میں آئیں، جب بھی، چاہے وہ نون کی ہے، چاہے وہ PP کی ہے، چاہے وہ PTI کی ہے، چاہے وہ JUI کی ہے، چاہے وہ MQM کی ہے، چاہے کسی کی بھی ہے، جو کام عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی اچھائی کے لیے کیے گئے ہوں نا، خدا کے لیے نیکسٹ گورنمنٹ آ کے اس کو ختم نہ کرے، وہ چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ عوام کے اگر مفاد میں وہ چیز ہے تو اس کو چلنے دینا چاہیے، ہماری ریکویسٹ ہے یہ۔ تو آج کا ولاگ یہیں ختم کرتے ہیں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔